예, 오늘은 제2장 강제의 특성과 종류 부분을 마무리하고요. 3장 그 인장 설계 부분으로 들어가도록 하겠습니다. 네, 지난번에 저희가 충격 강도 그 부분까지 했었으니까 오늘은 2의 3 내구성부터 시작하겠습니다. 내구성은 크게 두 가지로 나눠질 수 있는데요. 부식에 대해서 저항하는 능력과 피로에 대해서 저항하는 능력입니다. 그래서 부식이나 피로에 대해서 저항 능력이 좋을 때 그때 내구성이 좋다 이렇게 얘기를 하는 거죠. 그래서 부식에 대해서 저항하는 그런 강으로는 내우성 강과 내해수성 강이 있는데, 내우성 강은 인, 구리, 크롬을 첨가를 해서 내우성을 높인 거예요. 기후에 대한 저항성을 높인 거죠. 그다음에 내해수성 강은 특히 이제 해수의 구조물이 강구조물이 이제 설치가 될 때 바닷물 근처에 그때 부식에 대해서 저항할 수 있도록 만들어진 특수 용도의 강이 되는 거죠. 네, 내우성 강에서 인이 들어갈 때는 용접성이 저하가 되기 때문에 이 부분은 좀 주의를 할 필요가 있습니다. 그 다음에 이제 피로에 대한 것인데, 피로는 되게 중요합니다. 이게. 그래서 1990년 이전, 1990년 이전에는 피로에 대한 어떤 설계의 중요성을 잘 인지를 못했습니다. 그래서 별로 경각심이 없다가 성수대교가 무너지면서 그때부터 피로에 대한 그 필요성을 인지하게 됐고, 그 이후로 이제 피로 설계에 대한 연구, 그 다음에 규정 이런 것들이 많이 정립되기 시작을 했죠. 피로가 왜 생기냐면 표면에 강구조물은 표면에 기본적으로 아주 미소한 어떤 결함이나 노치를 이제 가지고 있습니다. 그런 것이 반복적인 하중에 의해서 점점 증가가 되는 거예요. 거기를 응력이 집중되면서. 그래서 강제 자체가 가지고 있는 결함이나 노치에 의해서도 피로가 발생하지만 특히 이제 이렇게 만약에 이제 부재를 두 개의 부재를 용접을 해서 만들게 되면 이렇게 단면이 급격하게 변하는 이러한 부분들에는 응력 집중이라는 게 걸립니다. 이런 데는 다른 부분보다 피로 파괴가 될 확률이 굉장히 높아요. 그래서 이런 부분, 응력 집중, 결함, 노치에 의해서 발생되는 것이 바로 이제 피로 설계인데, 실제로 작용하는 응력은 설계 하중보다는 작게 돼요. 그러니까 허용 응력보다는 작지만 그것이 반복되면서 균열이 발생을 하고 또 그것이 확장되면서 파괴까지 이르게 되는 거죠. 반복이 중요합니다. 반복이 파괴를 일으키게 하는 아주 주된 원인이 되는 거죠. 그래서 피로에 이제 취약하게 하는 그런 성분들로는 인이나 황이 있으니까 인이나 황을 좀 줄일 때, 적게 포함이 될 때 피로 강도가 높아진다라고 볼 수 있겠죠. 그래서 이제 아까 말씀드렸던 1994년이죠. 제가 대학교 4학년 때네요. 대학교 4학년 때 성수대교가 붕괴가 되는데 이때 사람도 많이 죽었어요. 보면 알겠지만은 이게 완전히 떨어져 나갔잖아요. 그래서 처음에는 이게 전단 파괴다 이렇게 생각을 했는데 조사를 해서 보니까 결국에는 아까 말씀드린 것처럼 이제 연결부에서 연결부의 응력 집중, 그 상태에서 이제 반복 하중이 걸리는 거죠. 반복 하중이라는 게 어떤 거냐면
이런 사이클릭 하중을 얘기를 하는 거예요. 이렇게 맥시멈 갔다가 미니멈 갔다가 이런 사이클릭 하중이 걸리면서 균열이 발생되기 시작하고 그게 확장되어서 최종적으로는 파괴에 이른다. 그래서 일순간에 이렇게 징조도 없이 부서진 경우가 있습니다. 이게 차가 지나가다 그냥 밑으로 뚝 떨어졌어요. 그때 이제 등교 시간이었는데, 출근 등교 시간이었는데, 굉장히 94년에는 큰 사건이었습니다. 이 피로하고 관련해서 영상을 하나 볼 건데요. 피로 시험하는 그 방법하고 피로 시험에서 가장 중요한 그 SN 커브가 어떻게 그려지는지 그 내용들을 좀 요약해서 영상으로 보여드릴 테니까 일단 한번 보시고 그 다음에 그것과 관련된 설명을 추가적으로 드리도록 하겠습니다. In order to eliminate the influence of the surface and to stress the material in a well-defined manner, suitable specimens have to be machined from the rods. This specimen type would be ideal. The shoulder-shaped ends have been designed for safe gripping. The actually tested region is cylindrical with a diameter of 6 millimeters. The material tester goes to the workshop to get 10 specimens manufactured from the rods, not just one. All of the specimens are as identical as possible. Back in the lab, he has all specimens ready for use and picks out the first one. He mounts the specimen carefully and securely into the fatigue testing machine. Together with 2 half shells, he inserts one end of the specimen into the right specimen grip. With a union nut, he locks the right end of the specimen. Likewise, he mounts the left end of the specimen into the left specimen grip and tightens the nuts. The preparation is now complete. The material tester then selects the appropriate test parameters on the control computer. He intends to load the first specimen alternately with a tensile force of 7 kilonewtons and a compressive force of 7 kilonewtons. The mean force is 0. A click on the start button and the testing machine begins to stress the specimen periodically. Our fatigue testing machine is equipped with a mechanical resonance drive. The specimen is connected at its left grip via a load cell to the machine frame. At the right grip, a spring is mounted and there in turn a mass. An imbalance stimulates the mass to vibrate. Longitudinal guides prevent the mass from vibrating in the transverse direction. Via the spring, the test force acts on the specimen. By varying the excitation frequency of the imbalance, the test force can be controlled. In our case, the specimen is loaded with about 25 cycles per second. Meanwhile, the first specimen has already endured over 300,000 load cycles and still seems to be intact. In reality, however, several cracks have already developed starting from the surface, the so-called fatigue cracks. With each load cycle, they grow a bit further into the specimen. The biggest crack gains the upper hand, grows the fastest, and finally leads to fracture after 381,000 load cycles. The first test is finished. To compare materials in a fair way, the different cyclic loads are converted to the respective stresses acting in the specimen. In this case, the stress alternates sinusoidally around the mean value, which is termed mean stress sigma m. In this series of tests, the mean stress is 0. The stress amplitude is labeled with the symbol sigma a. For graphical representation, the SN diagram is used, also termed Wöhler diagram. In an unusual manner, the predetermined variable is plotted upwards on the y-axis. It is the stress amplitude sigma a. And the result of the test, the number of cycles to failure n, is plotted to the right on the x-axis.
To fit small and large numbers into the diagram, the x-axis is not scaled linearly, but logarithmically. The first specimen was loaded with 7 kilonewtons. This corresponds to a stress amplitude of 248 newtons per square millimeter. Under this stress amplitude, it broke after 381,000 load cycles. The second specimen was loaded with 7.5 kilonewtons. This corresponds to a stress amplitude of 265 newtons per square millimeter. Under this stress amplitude, it broke after 43,600 load cycles. And these are the results of the other specimens which have been tested by us. When additional specimens are tested and the results are displayed as a curve, it becomes clear that this material will not break below a certain level of stress amplitude, even after a very large number of cycles. This stress level is termed fatigue limit sigma capital A. For most steels with body-centered cubic structure, the fatigue limit is reached after 10 million load cycles at the latest. 영상에서도 보셨던 것처럼 그 시험체죠, 그죠? 시험편에 이런 사이클릭 하중이 작용을 하잖아요. 높아졌다가 내려갔다가 높아졌다가 내려갔다가. 그래서 맥시멈이 있고 미니멈이 있는데 거기에서 이제 요 시그마 m이라는 것은 그 평균 능력이에요. 평균 능력. 그래서 맥시멈 더하기 미니멈 나누기 2니까 만약에 맥시멈 값하고 미니멈 값이 절대값이 같다 그러면 이게 0이 되겠죠. 같을 때, 요게 같을 때. 다를 때는 뭐 0이 아니겠고. 그 다음에 여기서 시그마 A라는 것이 결국에는 이제 진폭입니다. 진폭. 그래서 맥시멈 값과 미니멈 값의 차이를 2로 나눈 게 되는 거죠. 만약에 맥시멈 값이 100이었고 미니멈 값이 마이너스 50이었다. 그러면 어떻게 될까요? 계산을 해보면 시그마 A라는 것은 2분의 100 빼기 마이너스 50이 되니까 이거는 2분의 150이 돼서 75가 되겠죠. 예. 이런 식으로 이제 시그마 A를 계산을 할 수가 있습니다. 자, 그러면 이제 시그마 A에 따라서 견딜 수 있는 반복 횟수가 결정이 되는데요. 이런 이제 점선을 따라가서 보면 알 수가 있죠. 근데 중요한 이제 특성은 시그마 A가 작으면 작아질수록 이 횟수가 점점 늘어난다라는 거죠. 예. 그리고 시그마 A가 커지면 횟수는 줄어들고, 그래서 이렇게 내려가는 이 직선의 그래프를 이제 그려볼 수가 있습니다. 영상에서처럼. 근데 이 부분이 이제 중요한데요. 그 시그마 A가 점점 내려가서 예를 들어서 여기 요 100만 번 횟수를 견디기 시작을 했다. 예. 그러면 일단 100만 번을 견디기 시작하면 그 시그마 A는 100만 번을 견딜 수 있는 시그마 A는 10의 7, 10의 8 이렇게 모든 하중을 모든 횟수에 대해서 그 피로 파괴를 일으키지 않는다라는 것이 이런 여러 가지의 어떤 실험을 통해서 이제 밝혀진 결과입니다. 그러니까 결국에는 그 한계점이 뭐냐면 시그마 A 한계점이 뭐냐면 피로 파괴를 일으키는 것과 피로 파괴를 일으키지 않는 그 한계에 있는 횟수가 뭐냐면 100만 번입니다. 100만 번. 100만 번이 그 한계의 응력을 결정을 하는 거고, 그 한계 응력을 특별히 피로 한도라고 하는 거죠. 피로 한도. 그래서 이 응력보다 작은 응력에서는 피로 파괴가 발생하지 않는다. 시그마 2보다 작은 응력에서는 피로 파괴가 일어나지 않는다라는 거죠. 그래서 이 그래프를 실질적으로 설계에 어떻게 이용을 할 수 있느냐, 그 예를 한번 보여드리도록 하겠습니다.
만약에 이런 스프링이 있다고 생각을 해보세요. 이런 스프링. 이렇게 스프링이 있다. 근데 이게 인장력을 받고 있다라는 거죠. 인장력 P. 그럼 이제 여기서 뭘 찾아낼 수가 있냐면은 시그마를 찾아낼 수가 있겠죠. 응력을 이제 찾아보면은 여기 단면적이 있을 테니까 용수철의 단면적이 있을 테니까 A분의 P 하면 여기서 이제 시그마를 구할 수가 있겠죠. 네. 그러면 맥시멈이 요 시그마 맥스가 150이다. 150 메가파스칼. 그 다음에 시그마 미니멈이 마이너스 150 메가파스칼이라고 한다면 시그마 A는 여기 나오는 요 시그마 A는 2분의 150 빼기 150이 되니까 150 메가파스칼이 되겠죠. 그리고 이 강제가 정해지면 보통 이 강제가 정해지면 이 직선이 설계 직선이 딱 제시가 돼요. 예, 기준으로 설계 기준으로 이 강제가 강제가 정해지면 이 설계 직선이 설계선이 이렇게 딱 결정이 된다라는 거죠. 그러면 예를 들어서 자, 여기 피로 한도에 해당하는 시그마 2가 만약에 100이다라고 생각을 해봅시다. 100 메가파스칼. 그러면 지금 보면 이제 150이 나왔잖아요. 그러면 얘가 견딜 수 있는 실질적으로 견딜 수 있는 요걸 150이라고 한번 생각을 해보죠. 이걸 150이라고 생각을 해보면 이렇게 따라가서 보면 이게 10의 제곱하고 10의 세제곱이니까 뭐 한 200? 예. 100이고 한 200번. 예. 200번밖에 못 견딘다라는 거예요. 실제로 보면 200번. 그러면 얘는 요거는 이제 계산된 결과에 의해서 얘가 받을 수 있는 횟수가 200번. 근데 실질적으로 설계 기준은 100만 번을 받을 수 있도록 설계를 해라. 보통 이런 거를 이제 A급 설계라고 하거든요. 피로에서는 A급 설계. 100만 번 이상을 받을 수 있도록 설계를 해라 그러면 현재 상태에서는 100만 번을 받을 수가 없죠. 100만 번 이상을 받으려면 응력이 뭐 밑으로 내려가야 되니까 100메가파스칼 밑으로 내려가야 100만 번의 반복 하중을 견딜 수가 있는 거잖아요. 그러니까 현재 응력 상태로는 100만 번을 견딜 수 없고 기껏해야 200번밖에 못 견딘단 말이에요. 그러면 피로 설계를 한다는 건 뭐냐면 결국에는 현재 나온 150 응력을 100 이하로 낮추는 게 피로 설계다. 예, 이런 식으로 이제 피로 설계가 이루어지는 거예요. 사실 150 메가파스칼이라는 것은 현재 보면은 극한 강도보다 작기 때문에 파괴가 이루어지진 않아요. 그죠? 파괴가 되진 않지만 반복 하중을 받으면 파괴된다는 얘기예요. 언제? 한 200번 정도 반복 하중을 받으면 파괴가 된다는 얘기예요. 근데 실제로 설계 기준에서 요구하는 것은 A급 설계를 해라. 100만 번 이상 받을 수 있도록 하라고 적용을 했기 때문에 몇 번의 하중으로서는 파괴되진 않지만 200번 정도에 되면 파괴가 되기 때문에 피로 설계를 위해서는 응력을 더 낮춰야 된다라는 거죠. 예, 더 낮춰야 된다. 그러면 이걸 응력을 더 낮추기 위해서 할 수 있는 방법은 뭘까요? 가장 쉬운 것은 뭐 용수철의 두께를 키우는 거죠. 용수철의 두께를 키우면 면적이 증가가 되니까 응력이 감소가 되겠죠. 예. 아니면 전체 시스템을 바꿔서 P 값 자체가 적게
가해지도록 만드는 것, 뭐 그것도 방법이 되겠고, 그런 식으로 조정을 해서 재료의 두께라든지 전체 시스템을 조정을 해서 응력 값을 피로 한도 아래로 맞추는 그 과정, 그것을 피로 설계다라고 말한다는 거죠. 예. 다음에는 이제 용접성에 대해서 설명을 드리도록 하겠습니다. 용접성은 탄소하고 관계가 돼요. 탄소 양과. 예전에도 한번 말씀드렸죠. 탄소량이 적을 때는 용접성이 좋습니다. 근데 탄소량이 높을 때는 용접성이 좋지 않기 때문에 용접하기 전에 예열이나 후열이 필요할 수가 있습니다. 이게 이제 용접성에 대한 이야기이고요. 그 다음에 이제 구조용 강제의 종류와 특성값에서 표 2의 2를 가지고 좀 설명을 드리도록 하겠습니다. 용접 구조용 아변 강제인데요. 일반 구조용이나 뭐 비슷해요. 지금 포맷은 비슷하니까 같은 맥락으로 이해를 하시면 되고요. 여기서 이제 가장 첫 번째 보셔야 되는 거는 그 종류의 기호입니다. 강제 종류를 어떻게 표시를 하고 있는지. 그럼 이제 제일 첫 번째 거를 한번 보시겠어요. SM275A 이렇게 돼 있죠. SM275A 이렇게 돼 있잖아요. 그러면 SM은 지난번에 말씀드렸던 것처럼 용접 구조용 강제입니다. 용접 구조용. 용접 구조용. 그걸 의미하고요. 그 다음에 275는 잘 보시면 여기 275라고 나와 있죠. 여기 뭐냐면 항복 강도입니다. 그래서 표기를 항복 강도 기준으로 표기를 하는 거예요. 요게 이제 새로운 기준에 의한 표기법이고요. 구기준에 의한 표기법은 예전에 구기준 이렇게 표기를 했습니다. SM400이라고. SM은 같은데 400이라고 써 있잖아요. 이거는 어디서 가져온 거냐면 요 인장 강도는 FU라고 했죠. 요거는 FY고. 다시 한번 그림을 보여드리면 변형률과 응력의 관계 속에서 이렇게 되면 요 부분 있죠? 요게 FY가 되는 거고 요 부분이 FU가 되는 거죠. 그래서 예전에는 요 FU 기준으로 강제를 표시를 했었는데 새로운 기준에 의하면 FY 기준으로 강제를 표기한다. 일단 그걸 아셔야 되고 그 다음에 이제 여기 A가 있잖아요. 여기 보면 A, B, C, D 이렇게 달라붙어 있는데 요거는 충격 강도. 충격 강도에 따라서 A, B, C로 구분을 하고 있다. 그 정도만 일단 이해를 하고 계시면은 일단 그 기호가 나왔을 때 이게 어떤 강제다라는 것을 이해하는데 도움이 되실 거다 이렇게 생각이 듭니다. 그래서 여기까지 해서 2장에 대한 내용들을 마무리하고요. 그 다음에 3장 인장 설계에 대한 부분 들어가도록 하겠습니다.